केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। जय गुरु बसवा ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗುವುದು ಅದು ಒಬ್ಬನ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕಡೆ. ಅವನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರಲಿ, ಸಿಖ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಸಾಯಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವನಾಗಿರಲಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲು ತಿರುಗುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಕಾರಣ ಯಾರು, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ನಮಗಿಂತ ಅತೀತವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಈಶ್ವರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಎಂಥ ದಯಾಮಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ತಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅವರನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ, ಜನಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆ, ಅರಿಯುವಿಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಸವ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು, ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕಡೆಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಂತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನಾ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನಾ ಯಾತ್ರೆ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು, ನಂತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ತತ್ವ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದೇ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಈ ಒಂದು ಬಸವ ಭಾವೈಕ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಟೌನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಮಾ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಜೀಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಸಾಗರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ತಾವೋ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮುದ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವುಗಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೇತನ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿರಲಿ, ಬೌದ್ಧರಾಗಿರಲಿ, ಜೈನರಾಗಿರಲಿ, ಸಿಖ್ರಾಗಿರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ದಯವಿರಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ದಯೆ ಇರಬೇಕು. ವಿಷ ಜಂತು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವಕ್ಕೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ವಿಷ ಜಂತುಗಳು ನೀರಿನ ಒಳಗಾಗಲಿ, ನೀರಿನ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ವರ್ಷೋತ್ಸವ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ, ಕೆಲವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೈಗಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಟೌನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು 1 ವರ್ಷ ಇದ್ರೂ ಅವ್ನು ಯಾವ ಗಂಟ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ. 6 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಗಂಟನೂ ಅವ್ನು ಯಾವ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅವ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೋ, ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೋ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೋ, ಆ ಮಗುಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೆಲವು, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವಾಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವನೆ ತಂದು ಹೊಡೆದಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಗುರುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಮಾ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳವ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಜರೀನ್, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ಈ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಸವಲಿಂಗ ಶರಣರು. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. मेरे शौहर जनाब जाहिदुल्ला खान हम लोगों ने मिलकर जब ये ट्रस्ट शुरू किया था तो उस वक्त ये तय किया गया था कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद जब इसका नाम रखा जा रहा है तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के ही नक्श कदम पर चलते हुए इस इदारे को क़ायम करें और जितना भी हो सकता है उनके नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ पर जो भी हम कामकाज करें उसको नज़र के सामने रखते हुए जो भी हमने किया, उनके जो ड्रीम्स थे हज़रत टीपू सुल्तान के, उसको हम लोग अक्सर डिस्कस किया करते थे. और मेरे शौहर जब पहली मर्तबा हमारा एक प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर अक्सर एक शेर कहा करते थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया.
देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो अवाम अगर उनको अच्छा लगे तो आपके साथ जुड़ जाती है, और जब अल्लाह को कोई काम पसंद आए तो पूरी कायनात उसके साथ जुड़ जाती है। तो ये हमने अपने तमाम कामों में इसको एक्सपीरियंस किया है। और कोई काम हमने शुरू कर दिया, हमारा एक इरादा था कि हम टीपू टाउन बनाएं, यहाँ पर मस्जिद है तो यहाँ पर मंदिर भी होना चाहिए। तो जब हमने मंदिर के लिए जनाब बसवालिंगा मूर्ति साहब का, उनके जो इदारा था, वहाँ पर जब हम अक्सर जाया करते थे, तो उनकी शख्सियत हमें बहुत पसंद आई। जब हमने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे दिल से इसको स्वीकार किया, और हमको यहाँ पर जो उनका जो अभी बसवालिंगा मठ है, जो टेम्पल है टीपू टाउन के अंदर, वो बनाने के लिए आप तैयार हो गए। वैसे तो बहुत लोगों ने बहुत लोगों को दिया है, बहुत गिफ्ट्स दिए हैं, चाहे मंदिर के लिए हो, चाहे मस्जिद के लिए हो, चाहे उसको वक्फ किया गया हो, चाहे गिफ्ट किया गया हो। लेकिन ये मंदिर बनाने के बाद तकरीबन 16 साल से स्वामी जी जो हैं इसको जो निभा के चल रहे हैं, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी ये लेके रख लेना, अपने साथ कोई चीज़ लेके रख लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसको निभाना जो होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। और आप माशाल्लाह, आप और आपकी टीम, और उस वक्त से मैं देख रही हूँ हमारे स्वामी जी जो हमारे गांधीनगर के स्वामी जी हैं, वो भी माशाल्लाह ख़दम से ख़दम बढ़ा के, और हमारे दीगर जो यहाँ पर असहाब मौजूद हैं, सारे लोग उस वक्त 16 साल पहले इस इदारे से जुड़े थे और माशाल्लाह आज तक हमारे साथ खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज शहर मैसूर के रमनहल्ली टीपू टाउन में टीपू मस्जिद के अंदर जो है एक जो है पाद यात्रा, जो मोहब्बत का, इस मस्जिद से जो है श्री श्री बसवालिंगा स्वामी जी मूर्ति का जो बसवा ध्यान मंदिर है, वहाँ तक जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो है मिलकर जो है पाद यात्रा निकालते हैं। ये पिछले जो है 15-16 साल से जो है टीपू मस्जिद से बसवा ध्यान मंदिर तक जो है सब मिलकर जो है पाद यात्रा करते हैं। और इसके अंदर जो है हर कौम के, हर मजहब के जो हैं मोहतबर बुजुर्ग शामिल होते हैं। आज के इस फितना के दौर के अंदर जो हम हिंदुस्तानियों को ऊंच नीच के, इसके ऊपर जो है ऊंची जात वाले जो ही हर एक एतबार से जो है निशाना बना रहे हैं, वो जो है सारी कौम को तो मालूम ही है। ऐसे फितने के दौर के अंदर जो है एक मोहब्बत का पैगाम देते हुए पिछले 15-16 साल से जो है यहाँ पर ही, इससे अव्वल भी जो है स्वामी जी जो है अग्रहार के मठ में थे, तो टोटल जो है 20 साल से जो है इनकी ये कोशिश रही है कि हिंदू मुस्लिमानों के अंदर जो है मोहब्बत और भाईचारगी रहे। इस पैगाम को आम कर लेकर जो है अभी तक के आ रहे हैं। और आज जो है इनका ध्यान मंदिर का जो है 15वां साल है, सालाना जो है वहाँ पर जलसा किया जाता है। और इसके अंदर जो है सबसे पहले वहाँ पर जो है इनका जो है झंडा बुलंद करके, उसके बाद जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो है ये मस्जिद है, यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ से जो है पाद यात्रा करते हुए सारे मिलकर वहाँ पर इनके मठ तक जाते हैं। ये जो है एक मोहब्बत का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है। इसके अंदर जो है मरहूम जाहिदुल्लाह खान और उनकी फैमिली जो है उनका जो है भरपूर साथ है। और जो है सुल्तान
शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो है ये जो है मैसूर का जो है पहला ट्रस्ट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ये कोई आम जगह नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस घर है जिसको मस्जिद कहा जाता है। और मस्जिद ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपनी ज़बान में मुसलमान लोग इबादत करते हैं, और मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदू हमारे भाई पूजा करते हैं। स्वामी जी, हमें सोचना चाहिए, स्वामी जी किस जगह से अपने इस काम का आगाज़ कर रहे हैं, अल्लाह के मुक़द्दस घर से, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस घर से इस चीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। अब जानिए कि इस मस्जिद की कितनी अहमियत है, मस्जिदों की कितनी अहमियत है। हर साल मुझे हमारे जाहिदुल्लाह खान मरहूम अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, जब भी स्वामी जी का प्रोग्राम होता था तो हमारे जाहिदुल्लाह खान हमें हज़रत 5 मिनट के लिए आप यहाँ आ जाएं और आपकी शिरकत हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। तो मैं उनके दावत पर लब्बैक कहते हुए हर साल हाजिर होता था। अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक़े जन्नत करे। हमारे दरमियान नहीं है लेकिन उनकी यादें हमारे दरमियान ज़िंदा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उनके घर वालों को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। इतना बड़ा काम मैडम ने भी मुझसे कहा, हज़रत इतने सारे अरमान हमारे दिलों में थे लेकिन वो सब क्या है चले गए कि हम इंशाअल्लाह साथ में रह करके ये काम करते हुए जाएंगे और टीपू ट्रस्ट को इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, जो काम करो वो काम को मजबूती और इस्तेहकाम से करते जाओ। अगरचे ना रहोगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कामों की वजह से परवरदिगार आला तुम्हारे नामों को ज़िंदा रखेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारे इस फैमिली को परवरदिगार आलम हर आफत से, हर बला से, हर मुसीबत से परवरदिगार आलम महफूज फरमाए। जाहिदुल्लाह खान, हमारे मैडम सलमा साहिबा, उनके बच्चों को परवरदिगार आलम हर मुसीबतों से महफूज फरमाए और जब तक रहें हुजूर टीपू सुल्तान के दुआओं को लेकर के इन तमाम कामों को करते रहें। इसलिए कि हुजूर टीपू सुल्तान कोई आम आदमी नहीं थे। टीपू सुल्तान मेढक को मार करके टीपू सुल्तान नहीं बने थे। टीपू सुल्तान शेर का जबड़ा चीर करके हुजूर टीपू सुल्तान शेर बने थे मेरे दोस्तों। और उनका एक कौल आपको याद होगा, गिदड़ की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। वो शेर भर करके जिंदगी जिए। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको टीपू सुल्तान के नक्शे कदम पर, उनके राह पर रह करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता। आजा साहब, सामने आ जाओ जरा, स्वामी जी का हाथ पकड़ ले। स्वामी जी बन्ने मुंडे मैडम वहीं जो पीछे
बहुत बड़ा था। ಭಿಕ್ಷುಗಳು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬರೇನಾ? ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ 1997ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಏರಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ, ಮೊದಲ ವಕೀಲ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು, ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.